ईरान 176 लोगों की मौत का जिम्मेवार है। यूक्रेन जहाज हादसे दे विच 63 लोग कैनेडा के सन जिन्हां की मौत हो गई। इन्हां दे विच करीब 23 परिवार भी मारे गए। एक एक करके कैनेडा के 63 लोग जिन्हां की जिंदगी ते ईरान की गलती भारी पै गई। ईरान की राजधानी तेहरान नेड़े यूक्रेनी जहाज हादसे के मृतकों को दुनिया भर च श्रद्धांजलियां दित्तियां जा रही ने। हर कोई ईरान नूं उसकी गलती लई कोस रही है जो 176 जानां ते भारी पै गई। हुण ईरान नूं अपनी देश च विरोध प्रदर्शनां दा सामना भी करना पै रही है। लोग गुस्से विच ने अते सरकार तो जवाब मंग रहे ने कि आखिर इन्नी वड्डी गलती किवें कर दी गई। क्योंकि सब तो वध मृतकों च ईरान के ही 82 नागरिक सन। इस तो इलावा कैनेडा नाल संबंधित 63 लोगों की मौत हुई। इन्हां चों वड्डी गिनती ईरानी मूल के लोगों की ही सी अते बाद चों कैनेडा च PR हुई। इस हिसाब नाल 57 कैनेडा के नागरिक सन जो जां तां काम कर रहे सी जां फिर पढ़ाई, जबकि 6 भी ईरानी मूल के ही सन जो कैनेडा च रह रहे सन। कुल कैनेडा नाल संबंधित 63 लोगों की मौत हुई। इन्हां विच गनीमत अजदारी पिछले साल गैल्फ यूनिवर्सिटी तो PhD की शुरुआत की सी। सुजन गुलबाबापोर उत्तरी टोरंटो की रहने वाली सी। रियल स्टेट एजेंट रह चुकी सी। आयशे पोरगदेरी अते फातिमा पासावंत। आयशे फातिमा की माता ने दोवें उत्तर वैनकूवर के रहने वाले सन। मिलाद आर्यानी गैल्फ यूनिवर्सिटी तो PhD का विद्यार्थी सी। आर्शिया कैलगरी का रहने वाला सी अते 12वीं क्लास का विद्यार्थी सी। कासरा साती कैलगरी प्राइवेट कंपनी इंजीनियर सी। साहिरनाज अते एल्सा जदी साहिरनाज एल्स दे माता ने साहिरनाज स्कारबरो काम करती सी। गजल नूरिया मिलाद नहावंदी हादिस अते साजदे वैस्टर्न यूनिवर्सिटी के 4 विद्यार्थी सन। साजदे नूं छड्ड के बाकी 3 PhD कर रही सी। ईरानी मूल के कैनेडा च रहिंदे सन। शैकूफे सबा अते सारा शैकूफे एडमिंटन दे विच डॉक्टर सी। सबा अते सारा शैकूफे दीयां बेटियां ने ईरानी मूल के कैनेडा च रहिंदे सन। मेहदी अरसान अते अर्निका मेहदी सने अरसान अते अर्निका दोवें बच्चे मारे गए। मेहदी टोरंटो च आर्किटेक्ट सी। मेहदी का पति हामिद जहाज न होने कारण बच गया। बहारे कर्मी जिसने तेहरान तो पढ़ाई की सी। अली पे ओटावा का रहने वाला सी अते एक कंपनी CEO सी। अराद जरे रिचमंड हिल का रहने वाला सी। 18 साला विद्यार्थी सी। दिलारम ईरानी मूल की विद्यार्थन सी अते कैनेडा च पढ़ाई कर रही सी। मासूमे गवी ईरानी मूल की कैनेडा च रह रही सी। ईरान च भैन नूं मिल के परत रही सी। फातिमा महमूदी कैनेडा च पढ़ाई कर रही सी। अरदालन नीलोफर अते कामयार वैनकूवर के रहने वाले सन। छुट्टियां तो वापस आ रही सी। ईरानी मूल का परिवार है। प्रीसा अते रीरा प्रीसा अते उसकी बेटी रीरा की मौत हो गई। ओंटारियो के रहने वाले सन। प्रीसा के पति हमेद ने पत्नी अते बच्ची नूं गवाया। असगर तेरानी ईरानी मूल का सी अते ब्रैम्पटन च पढ़ाउंदा सी। बारे अनीसा अते मेहदी विनीपैग के रहने वाले सन। छुट्टियां तो बाद घर वापस आ रही सी।
ਫਰੋਖਦੇਮ ਮੈਨੀਟੋਬਾ 'ਚ PhD ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਤੇ ਫਰੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਵਨ, ਹੀਵਾ ਅਤੇ ਕੁਰਦੀਆ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਈਰਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਮਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਨਾਜ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਈਰਾਨ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰਿਨਾਜ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰੋਜਾ ਉਮੀਦ ਬਖਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮੌਜਗਿਨ, ਪੈਡਰਿਨ, ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਦੋਰੀਨਾ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਣੇ। 4 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਫੀਫਾ ਅਤੇ ਏਲੀਨਾ ਅਫੀਫਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਏਲੀਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਏਲੀਨਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਲਰਕ ਸੀ। ਰਜ਼ਗਾਰ ਰਹੀਮੀ, ਫਰੀਦੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਰਜ਼ਗਾਰ ਰਹੀਮੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ। 3 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਸਿਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜੇ ਦੋਵੇਂ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਨ। ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਫਾਤਿਮੇ ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਰਵਿਨ ਅਤੇ ਆਹਿਦਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਏ ਫਗੀਹੀ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਸਾਈਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੈਡਰਮ ਜਦੀਦੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਮਦ ਰੇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮੀਰਾ ਹਮਦ ਰੇਜ਼ਾ ਈਰਾਨੀ ਮੂਲ ਦਾ ਸੀ। ਵਿੰਡਸਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਨਗੀਬੀ ਈਰਾਨੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸੀ। ਵਿੰਡਸਰ 'ਚ PhD ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਈਰਾਨ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਈਰਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਮਿਰ ਹੁਸੈਨ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ PhD ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਨਸੀਮ ਰਹਿਮਨੀਫਰ ਨਸੀਮ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਨਸੀਮ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਿਦੀ ਅਲਬਰਟਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਹਨਾਜ ਨੁਬਈ ਅਲਬਰਟਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਹਨਾਜ ਨੁਬਈ ਈਰਾਨੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਮੁਸਤਬਾ, ਅਮੀਨ, ਜਬੇਲੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਫਰੀਦ ਅਰਤੇਸ਼ ਕਾਲਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਰਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਾਲਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ PhD ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨਸੂਰ ਫਰੀਦ ਅਰਤੇਸ਼ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਇਮਾਨ ਅਫਗਾਬਲੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਖੇ ਮੈਕਮਾਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਦੀ ਇਸ਼ਾਗੀਅਨ PhD ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। 2018 'ਚ ਮੈਕਮਾਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਆਮਿਰ ਹੁਸੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਈਰਾਨ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਰਹਾਦ ਨਿਕਨਾਮ 2016 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਸੀ। ਮਰੀ ਫੋਰੋਰਤਨ ਅਤੇ ਮਨਸੂਰ ਦੋਵੇਂ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਫੈਜੇ ਫਲਸਫੀ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਲਸਫੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੌਸੇਨ ਸਲਾਹੀ ਅਤੇ ਮਾਸਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਨਿਗਾਰ ਅਤੇ ਅਲਵੰਤ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਮਿਰ ਓਵੈਸੀ, ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਾਰਾ 3 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਓਵੈਸੀ ਈਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਲਮਾ ਓਲਾਡੀ ਓਟਾਵਾ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਲਮਾ PhD ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ईरानी मूल ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ईरान ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਹੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। किस ने अपने बच्चों को गवाया तो किस ने अपने मापिਆਂ ਨੂੰ खो दिता। ईरान इस घटना की जिम्मेवारी लै चुका है, पर उन्हों का की ਜਿਹੜੀਆਂ जिंदगियां हमेशा ਲਈ खत्म हो गई। दरअसल ये घटना 8 जनवरी ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ईरान अपने कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला ले रहा ਸੀ। ईरान ने इराक च अमेरिकी फौज के ठिकाने ते हमला किया। इरबिल ते अलासच बैलिस्टिक मिसाइल दागियां गईयां। ईरान की राजधानी तेहरान तो यात्री जहाज ने उड़ान भर ली। तेहरान तो उड़ान भरने वाला जहाज यूक्रेन का 737 बोइंग सी। 176 लोगों को लैके उड़ रहा यूक्रेन का जहाज अचानक क्रैश हो गया। इस जहाज हादसे में सारे 176 लोगों की मौत हो गई। ईरान ने इस हादसे को जहाज च आई तकनीकी खराबी दसिया। अमेरिका ने हादसे का कारण ईरानी मिसाइल दसिया। ईरान ने खुफिया जानकारी गलत दसदियां सबूत मंगे। अखीर ईरान ने मन्निया कि उन्होंने मिसाइल नाल ही जहाज क्रैश होया। इस जहाज हादसे 176 लोगों की जान गई, जिन्हों ने अपनी अपनी मंजिलों लिए उड़ान भरी, पर उन्हों की फ्लाइट आखिरी हो निबड़ी। मृतकों के विच ईरान के 82, कैनेडा के 63, यूक्रेन के 11, स्वीडन के 10, अफगानिस्तान के 4, जर्मनी के 3, यूनाइटेड किंगडम के 3 नागरिक सवार सन। इस हादसे में ईरान के 82 नागरिकों की मौत हुई है, जिस दे लई उसनूं अपने देश च वड्डे पद्धर ते रोस प्रदर्शनां नाल दो चार होना पै रहा है। पर कैनेडा ने भी अपने 63 नागरिकों को गवाया। कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ईरान को कटहरे खड़ा करते डूंघाई नाल जांच चाहते हैं और इंसाफ की मंग कर रहे हैं। यूक्रेन ने भी ईरान तो खुले तौर पर मुआफ़ी की मंग करदियां मुआवजा मंगिया, पर इस सब में ईरान हुण अपने घर चुलझिया हुआ है। विरोध प्रदर्शन ईरानी सरकार को हिला रहे हैं। फिलहाल हुण समा एक ब्रेक का, ते ब्रेक तो बाद मुड़ हुणे जल्द हाजिर। हुण गल करते हैं अमेरिका ते ईरान दे विच ताज़ा तनाव की। अजिहा की घटनाक्रम वापरिया कि गल जंग तक पहुँच गई। 27 दसंबर 2019 तो लैके हुण तक, जदों 8 जनवरी नूं ईरान ने 176 बेकसूरां की जान ले ली। Good morning. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. पिछले कुछ दिनों तो अमेरिका ते ईरान विचकार तनाव ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, उसने पूरी दुनिया ਨੂੰ कंबनी छेड़ दी। तरह तरह के खदशे लगन लगे। हर देश अपने हितों ਨੂੰ पहल दिंदा जंग की हालत च अपने स्टैंड बारे सोचन लग्या। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान प्रति नरम रुख ने राहत जरूर दी, पर जो पिछले दिनों च ताज़ा हालात बने वो जरूर चिंता वाली सन। अमेरिका ते ईरान च जो हुण तकरार वधी है, वो जानने लई पिछले दिनों का घटनाक्रम जानते हैं। 27 दसंबर 2019 ਨੂੰ इराक च अमेरिकी फौज के ठिकाने किरकुक ते हमला होया। एक अमेरिकी ठेकेदार की मौत हो गई। 29 दसंबर 2019 ਨੂੰ अमेरिका का इराक ते सीरिया च ईरान नाल संबंधित लड़ाकिਆਂ ते हमला होया। अमेरिकी हमले च करीब 25 लड़ाके मारे गए। 31 दसंबर 2019 ਨੂੰ इराक के बगदाद च भीड़ ने अमेरिकी दूतावास से हमला कर दिता। 3 जनवरी 2020 ਨੂੰ अमेरिका का बगदाद च कमांडर कासिम सुलेमानी के काफले ते हमला होया। सुलेमानी और अबू महदी अल मुहादिस समेत 8 लोगों की मौत हो गई। 4 जनवरी 2020 ਨੂੰ ईरान वालों लाल झंडा फहरा के
ਐਲਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। 8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦਾ 2 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। UAE ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 176 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 82 ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਬੁਸ਼ੇਰ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ। 4.5 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਕਈ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਈਰਾਨ ਹਮਲੇ 'ਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਟਰੰਪ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨਾਲ 2015 'ਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ। 9 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਦੇ ਬਗਦਾਦ 'ਚ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਕੇਟ ਹਮਲੇ 'ਚ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਬਾਅਦ ਤਹਿਰਾਨ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਰਾਕ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਕੇਟ ਦਾਗੀ ਗਈ। ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਅਲ ਬਲਾਦ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 4 ਇਰਾਕੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਇਸ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ 'ਚ ਤਣਾਅ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੜਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ 'ਚ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਭੁੱਲ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਵਾਰ 176 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਰਾਕ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨੀ ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੇ 'ਚ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ 176 ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 298 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਿਆ। ਸਾਲ 1998 'ਚ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1988 'ਚ ਈਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ 290 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਬੇੜਾ ਈਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਸਾਲ 1983 'ਚ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ
ਰੂਸੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਅਲਾਸਕਾ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੋਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਗਲਤ ਰੂਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਸੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 269 ਯਾਤਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 1973 ਚ ਲੀਬੀਅਨ ਅਰਬ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀ ਤੋਂ ਮਿਸਰ ਵੱਲ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਸਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੱਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ ਤੋਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਰਾਈਲ ਅਲਰਟ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 113 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 108 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਆਮ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।